لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan muslimin muslimat dalam sihat wal afiah. Kita bertemu lagi sambungan tahsin surat Al-Mulk. Kita dah sampai ayat yang ke-22 ya. Kita tengok balik di sini ayat 22. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Baik, sebelum pada itu kita baca surah Al-Mulk sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, jauhkan kita daripada siksa kubur dan dilindungi kita daripada fitnah ataupun azab kubur ya. Kita tahu surah Al-Mulk ni keistimewaan dia, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksa kubur dan azab kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita semua dengan amalan-amalan ini. Kita baca surah dan surah-surah lain pun, yang penting kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syafaat Al-Quran di akhirat kelak nanti. Baik, masa kita terhad, jadi kita start terus baca surah Al-Mulk insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat selesaikan bacaan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keikhlasan dan istiqamah membaca surah Al-Mulk, insya-Allah. Paling-paling kurang setiap nak tidur kita baca surah Al-Mulk. Rasa macam tak berapa dah lancar Ustaz, buka YouTube tu. Selain pada ada buka drama kat YouTube tu, buka YouTube surah Al-Mulk. Insya-Allah data tu akan dapat pahala. Kemungkinan data kita buka benda lain tak dapat pahala kan, tapi data kita buka untuk mendengar Quran sebelum tidur kan waktu-waktu lain, data yang kita infakkan itu dapat pahala saham akhirat. Baik, kita tengok di sini ayat yang ke-22, ayat 22 ya. Ustaz baca, tuan-puan ikut dan kita ulang balik sekali lagi ni ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Cuba tarik nafas secukupnya. Kalau tak boleh sampai. 1, 2, 3. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Okey, maknanya kita sini kita baca mengejar ayat, nak habiskan satu ayat satu baris lebih. Barangkali kita tak sampai kalau kita silap teknik ambil nafas. Jadi di sini selalunya Ustaz berhenti dekat afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiya. Kalau kata terberhenti dekat aman, berhenti ke aman.
Jangan amai, jangan berhenti amai, tak habis tu. Amman, betul sama balik. Ammay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim, dengungkan. Nanti saya Ustaz kupaskan ya. Kita ambil pada awal dulu. Afamay yamshi, a lembut, fa lembut, mim lembut, semua tiga huruf ni lembut. Afamai, nun mati. Kita janjikan kalau setiap nun mati duduk di tengah-tengah kalimah ke duduk di mana-mana tempat, kalau atasnya tidak ada bulan sabit, maka kita kena baca dia tanpa dengung ke dengung. Dengung Ustaz, tanpa kita tengok balik di sini. Kalau kata nun tu ada bulan sabit, kita baca tanpa dengung. Kalau kata nun tu tak ada bulan sabit, tak ada baris apa, nun kosong di akhir baris sini, afamai tu kita tengok balik, mesti disambung dengan huruf yang ada idgham ataupun ada ikhfa ke, sambungan dia mesti ada dengung. Tak kira huruf apa, dan mesti dia ada dengung. Itu simbol dia tuan-puan. Okey, kita tengok balik di sini. Dia sambung dengan huruf apa? Sambung dengan huruf ya. Kita tengok sini, afamai yamshi. Maka kita dengung dia berapa harakat di sini? 2 harakat. Hukum dia apa? Idgham. Idgham apa? Ma'al ghunnah. Jangan kita sebut idgham saja tuan-puan. Kalau orang tanya kita, kereta apa ni? Toyota. Banyak ni Toyota. Toyota apa? Toyota apa? Contoh Toyota apa? Toyota Alphard. Toyota Alphard. Oh, Alphard 2.5 ke 3.0. Dia ada pula jenis pula. Dia tak sama. Jadi kita kena jelaskan. Ini cerita supaya kita dapat bayangkan. Kalau kata Nissan, okey, Nissan apa? Oh, dia berapa silinder dia? Jadi kita kena kupaskan dengan jelas supaya orang nak beli kereta kita tu tahu jenama model kereta kita. Tapi kalau saya nak lepaskan kereta tapi tak tahu jenama kereta, bubuh nama Toyota saja, tak boleh. So mana di sini pun kita pun bagi hukum pun kita kena jelaskan. Idgham apa di sini? Idgham ma'al ghunnah. Kalau orang tanya lebih lagi, apa dia idgham ma'al ghunnah tu? Setiap nun mati jumpa dengan 4 huruf, iaitu ya, nun, mim, waw. Kalau awak nak tahu, dalam rangkaian yanmu ataupun yauman. Oh, memang hujah yang paling kokoh. Dia komplain lagi, kita pergi jumpa tok guru lah. Kalau kata salah tu, I belajar bukan. Kalau macam tu tak, awak tu belajar dengan guru mana tu? Guru silat kot. I belajar dengan Ustaz Karim. Ustaz Karim kata, kecuali kalau Ustaz Karim tu silap, saya silap lah. Maka dia tengok rojokan dia tu betul, rupanya betul. Jadi kita tengok di sini, nun mati jumpa dengan ya, hukum dia idgham ma'al ghunnah. Apa makna ma'al ghunnah? Ada orang tanya, Ustaz, apa dia ma'al ghunnah? Tak faham. Ma'al ghunnah ni maknanya serta dengung. Qadar dengung dia berharakat 2. Lebih boleh tak? Tak boleh. So ingat dengung paling maksimum dia 2 harakat. Panjang, pendek, itu huruf mad, bolehlah kita baca 2, 4, 5 dan 6 harakat. Jadi dengung tak boleh lebih. Jangan muslimin-muslimat bagi beria pula, I nak bagi sedap lah kat sini, I nak sama Ajinomoto lah, I rasa macam sedap je dengung kat sini. Afamai, memang sedap, tapi jawab dia bukan sedap betul, sedap yang tak betul. Kita bagi sedap tu biar sesuai dengan dia. Baik. Afamai yamshi mukibban ala. Satu hukum tajwid yang kita nak ulang kaji di sini penting juga. Mukibban ala tanwin ataupun baris atas 2 berjumpa dengan ain. Kita belajar itu hari, kalau baris atas 2 tak selari ataupun baris bawah tak selari, hukum dia kita baca dengung. Tapi di sini baris atas juga sama, macam sama Ustaz. Ya, sama baris atas 2 atas, tapi dia bentuk dia tak panggil bentuk dia selari. Sama. Dia tak ada macam ni, tak renggang, tak selari macam ni. Kalau tak selari macam ni, dia sambung dengan huruf yang perlu kita dengung. Idgham ke, ikhfa ke, contoh. Tapi kalau kata selari, macam mukibban ala di sini, tuan-puan izharkan dia. Jelaskan tanwin tu, mukibban ala. Tak ada baca mukibban ala, tak payah. Di sini sebab apa? Ustaz kata kalau kata selari, maka I tak payah dengung di sini sebab hukum dia izhar. Baik. Saya tanya tuan-puan, izhar ada berapa izhar semua jenis izhar? Tak pernah tanya sebelum ni kan? Kita tanya sikit soalan. Apa dia?
Nampak bagi waktu rehat ni biasalah mengantuk, nak rehat. Sebenarnya ada yang kawan-kawan lain memang dah terguling, dah pergi ke alam barzah pula. Alam tidur ni mati kecil kan. Jadi boleh jadi pergi ke alam barzah juga kalau tidur betul-betul, mati boleh mati juga kan. So kata kalau tidur ni mati kecil kan. Mati besar tu mati hakiki lah. Jadi kita tengok di sini hukum izhar, berapa jenis izhar ada semua? Izhar hakiki satu, izhar halqi satu, izhar syafawi. Korang kaji ni. Yang ketiga izhar izhar mutlaq. Kan? Nak kupas tak tiga ni? Nak kupas tak? Saya tak tanya, saya kupas sendiri. Okey, izhar halqi ialah huruf dia aghin kha'ahu, yang kita baca tak perlu dengung tu. Seperti kita tengok di sini, iaitu mukibban ala. Mukibban ala, tanwin baris atas, tanwin atas dua, selari jumpa dengan ain. Jadi huruf dia kita tengok balik, apa ni? Aghin kha'ahu. Tu ni ain, makhraj ain ni aghin kha'ahu, agha kha'ahu. Mana ain salah satu daripada rangkaian tadi tu termasuk huruf ain ni. Maka hukum dia izhar halqi. Izhar halqi ni izhar halqum, jelaskan huruf dia. Huruf datang pada halqum semua ni. Apa ni? Mukibban ala. Ala ni di tengah halqum tau tuan-puan. Apa yang satu level dengan ain? Huruf apa? Wow. Jauhnya langit bumi bang. Wow lain. Huruf apa? Yang satu baris dengan yang satu level, satu rumah. Kan kita belajar itu lagi. Huruf halqi ada 3 level. Level yang pangkal halqum, hamzah dengan alif. Hamzah ataupun alif dengan ha simpul, di bawah ni pangkal. Tengah-tengah, level tengah, ha dengan ain. Level yang ketiga, yang hujung halqum, iaitu ghain dengan kha. Ghain dengan kha. Wow ni huruf mulut huruf bibir. Au bibir mulut kita, huruf kita. Okey? Jadi kita tengok di sini, pastikan kita baca tanpa dengung. Mukibban ala. Ataupun kita jangan terberhenti pula. Ustaz kata jangan dengung, ai berhentilah. Ai berhenti, ai sambung nafas lain. Takut dengung? Tak, jelaskan dia. Ban tu bukan mana ban. Tak, ban kita jelaskan tanwin dia, yang katakan nama dia ban tu. Tapi dia tak sambung dengan ain. Bukan ban ala, tak. Ban ala, mukibban ala. So kita baca tanpa dengung. Apa dia simbol dia tuan-puan? Kita belajar ialah baris 2 atas ataupun baris 2 bawah, selari. Jadi kita tengok balik, confirm sambung dengan huruf izhar. Okey, sambung balik. Mukibban ala wajhi. Ala, ain tu bunyi kat mana? Tengah halqum. Janganlah bunyi ke sengau hidung pula. Kan ada orang baca Allah. Afa mayamshi mukibban ala. Tu alif. Tu alif. Ala, naik level, naikkan alif tu ke atas. Jadi ain. Ala sini campur dengan dengung hidung. Allah. Tak boleh macam tu Ustaz, kita orang sengau lah. Sengau baca Quran jangan sengau kan. Macam Ustaz hari ni agak bunyi macam sengau sikit kan. Mungkin hidung Ustaz tak berapa sehat. Jadi sengau, sengaja jangan sengau. Kalau kita uzur ke, kita tak apa sehat, lain cerita lah kan. Pastikan kita baca dengan ain di wastal halqi. Apa makna wasat? Wasatal halqi, pertengahan halqum. Ala, qadar panjang dia berapa harakat sini? Ala 2 je, jangan lebih. Jangan lebih. Kalau kata nak lebih boleh. Kita tengok kalau dia ada sambung dengan hamzah. Kalau ala sambung selepas dia hamzah, dia mesti atas alif kecil tu ada tanda mad, tanda awan, ataupun dia panggil tanda kening. Dia macam bentuk kening bentuk kening. Okey. Yamshi mukibban ala wajhihi. Jangan tuan baca yamshi mukibban ala wajhihi. Sedap lagu tapi tajwidnya salah. Pastikan qadar 2 harakat, jangan lebih. So tuan-puan, kalau Quran sendiri take note buat 2 saja situ. Take note buat 2. Okey. Ala wajhihi. Pastikan waw tu lembut. Wa. Cuba. Wa. Mana yang lebih sharp?
Wajhihi ke wajhihi. Kita heja balik pada huruf dia. Kalau kita confuse tuan-puan, kita tengok pada baris waw. Waw atas waw bawah waw depan wa wi wa huwa wa huwa. Lain apa tak? Jadi Quran ini makhraj huruf hijaiyah ni kita kena tahu rumah dia, usul asal dia kat mana, lembut ke, tebal ke, nipis ke, kita tengok balik. Baik. Wajhihi, ada hukum baru di sini. Hukum dia qalqalah di tengah kalimah ni. Wajhihi. Di kat mana qalqalah tu tuan-puan? Jim. Huruf jim, huruf jim pula. Huruf qalqalah ada berapa semua? Nama. Huruf dia ada 5. Ada lamanya. Cepat. Saya dah bagi tu lagi. Dalam rangkaian lagi tak boleh. Dalam rangkaian lagi tak ingat. Saya ingat ba, jim, qaf. Lamanya 1 minit kat situ buang masa. Dalam rangkaian qutubun jadin, qataba jim dal. Ustaz nak bahasa Arab, qutubun jadin. Ustaz nak bahasa Melayu, baju dah kotor, baju dah kotor. Jangan silap pula pergi buka baju pula, pergi bubuh telekom dah kotor ni, tinggal 3 bulan tak basuh. Tu tak tahu saya nak jawab macam mana. Tak, tengok baliklah. Maksud dia hafal. Kalau dia di sini ada jim. Okey, jim di sini dia datang di tengah kalimah ke di hujung? Tengah. Maknanya kita baca dia besar ke kecil? Apa ni, qalqalah kubra ke sughra? Sughra. Kubra tu besar, sughra tu kecil. Mana kita baca dia, kita melantungkan dia kecil je, jangan kuat sangat. Wajhihi, lembut je. Wajhihi, cuba. Kalau besar macam mana bunyi Ustaz? Bunyi macam kasar, bunyi macam besar. Wajhihi, wajh. Nampak mengejut. Tak besar sangat ataupun nampak macam bunyi macam kuat nada dia sebagainya. Jadi kita wajhihi, cuba. Okey. Kita tengok di sini dhamir, wajhihi sini. Ada macam bentuk ya kecil tak? Ada. Okey, atas ya yang bentuk kecil tu ada tanda apa tu tuan-tuan? Tanda mad atau tanda awan. Maknanya sini wajib kita kena baca dia qadar dia panjanglah. Paling kurang berapa di sini? Kita selalu baca maqsilah, dia ada 2. Kalau maqsilah ya kecil ada bawah dia tanpa tanda mad, mana kita baca 2 harakat. Dia tak sambung dengan alif. Yang ni sambung dengan alif tak? Ya, sambung dengan alif lah kan? Sambung dengan alif. Maknanya dia nak jadi maqsilah tawilah, mat yang bersambung yang panjang, dia mesti dia ada sambungan dia, tanda mat dia. Kalau kata baris atas dia macam tanda alif, kalau baris bawah dia macam tanda ya kecil, kalau baris depan dia tanda dia macam waw kecil, baris depan, dan dia bersambung dengan alif ataupun dipanggilkan hamzah. Dia hamzah dengan alif tu sama lah, sama dia. Alif tu kalau alif atas a, hamzah atas a juga sama je alif ya. Makna di sini tuan-puan kita baca berapa harakat qadar dia? Biasa 4 harakat. Kalau kita baca jazari lain lah, itu qiraat lain lah. Kita baca ni riwayat Hafaz, kita baca kalau mak jaiz berapa? 4 harakat. Mak silah tawilah berapa harakat? 4 harakat. Okey, pastikan wajhihi ahda amad. 2 di sini kita ada mad di sini. Pertama tadi mad silah tawilah. Tenut mad silah tawilah. Yang pertama tadi silah ni maknanya ha dia tu, ha yang di hujung wajhihi tu sambung dengan alif dalam kalimah lain, dan dia ada bentuk macam ya kecil dan tanda awan, itu dinamakan mat silah. Dia baca mat yang bersambung dan kita baca qadar dia 4 harakat. Kalau tak ada baris atau kalau tidak ada tanda mat ataupun awan, tuan-puan baca berapa harakat? 2 sahaja. Ingat ya, kalau disambung dengan alif kita baca 4. Kalau disambung dengan selain pada alif 26,
7 huruf lagi kita baca dengan qadar 2 sahaja. Okey, harap kita jumpa kat depan nanti ada kalimah-kalimah yang boleh kita kupaskan. Baik, wajhihi ahda, pastikan di sini lembut, ha dada di sini ataupun ha simpul, ahda. Jangan kita baca ahda, mentang-mentang bunyi sebut ha pedas, dah boleh sebut ha pedas. Dulu I tak erti sebut ha pedas. Sekarang ni I paling lancar tau dekat MBI. I dah paling lancar sebut huruf I. Kalau kawan-kawan pun kadang dia kata I ni dia macam rupa dah macam Arab. Dia kata cakap bunyi ha jelas je. Baca surah Al-Mulk, ahda, salah. Jangan pedaskan. Di sini ha dada ataupun ha simpul, bacaan dia ahda, lembut je, ahda. Tapi jangan melantun. Jangan kita baca ahda, tak, ahda. Cuba. Mana betul? Saya bagi contoh. Ahda, ahda. Kedua, pastikan bagus. Baik, di hujung dia sambung alif dia ataupun ya maksurah, sambung ahda di sini, sambung dengan hamzah juga. Hukum dia di sini mad sama juga 4 harakat, tapi tajuk dia mad lain di sini. Nama dia mad jaiz. Nama dia mad jaiz ataupun mad munfasil. Mad yang berasingan. Ahda satu kalimah, amman. Amman tu kalimah lain pula. Dia macam ada kawan saya, dia anak murid cerita, dia kata, "Ustaz, nak tahu mad jaiz senang tak?" Tuan-tuan tahu mad jaiz? Mad jaiz, kenal mad jaiz? Penyanyi. Kenal? Lepas tu saya kata, "Saya kenal." Ustaz bagi contoh mad jaiz. Mad jaiz tu dah. Saya kata macam mana? Umpama, dia kata, umpama mad jaiz, dia berdiri, depan dia ada stand. Stand tu ada mic. Mic tu lah hamzah, maka jadi hukum dia mad jaiz. Mad jaiz mana? Mak tu duduk kat sini, stand dia duduk kat sana dalam jarak. Contoh saya bagi jarak. Ni mad jaiz. Dia kata mad jaiz tu berdiri kat sini, lepas tu ni stand, atas stand tu ada mikrofon. Itu mikrofon tu hamzah. Maka sambung kat situ jadi mad jaiz. Saya kata, pandai. Tuan-tuan boleh faham tak? Maknanya dalam kalimah yang lain. Saya kata betul lah, bagus dah, pergi jauh. Saya kata saya pun tak boleh buat macam tu. Apa pun tuan-tuan boleh lah bawa gambaran. Tak ada dalam buku. Jangan cari pula dalam buku, tak ada pun Ustaz. Tak, ni saya kata orang cerita kat saya. Macam ni lah, macam hukum dia iqlab. Iqlab, tanda iqlab, apa boleh kita tahu simbol tanda iqlab tuan-puan? Dia ada mim apa? Mim berbentuk macam toge tak? Ada kawan saya, dia kata, anak murid kata, mim toge. Ustaz, iqlab ni Ustaz, kalau Ustaz nampak bentuk mim toge, bukan mim yang baring tu, kalau mim baring wajib wakaf, dia kata. Kalau mim yang bentuk toge tu Ustaz, namanya iqlab. Saya pun kata, boleh buat modal dalam keluarga saya ni. Tuan-puan boleh buat modal lah. Sebelum buat modal pada dia, untuk diri sendiri. Nampak je mim yang bentuk toge, tuan-puan dengung lah. Boleh ni kita masuk dalam contoh-contoh yang untuk membantu kita lah. Okey. Baik. Kita tengok di sini wajhihi. Sebab tu tuan-puan, ayat ni nampak macam simple, cuma dia makan tenaga tau. Makan tenaga. Nampak naik kereta Myvi kan, tapi dia makan minyak. Sebab apa makan minyak? Sebab apa? Sebab dia dah apa ni, kelang buat elok dah, dia pergi tebuk punya lubang exhaust tu bagi luas lagi. Dia tambah exhaust, dia tambah tu, dia modify, buat exhaust baru, tambah exhaust yang bunyi buka pakai remote, bunyi macam memang telan minyak jawab dia. Nampaklah makan tenaga. Makan tenaga kita tu, maka lari daripada kuasa yang biasa, memang laju, tetapi nak cerita kata dia tak jadi asli dia. Maka di sini pun Ustaz bagi contoh, kalau kita tak ambil nafas cukup, ayat ni makan tenaga. Macam mana Ustaz makan tenaga? Cuba tengok di sini. Afaman yamshi. 2 harakat sini. 2 harakat. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Berapa harakat? 4. Campur 2, 6. Ahda. 4 harakat. Berapa? 10. Amman tu. Amman tu nak pergi ke min tu 2 pula. Berapa? 12. May yamshi. Berapa? 14. Yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Berapa semua? 16 harakat. Umpama daripada Selangor, daripada Shah Alam nak pergi Sungai Buloh tu, jauh punya. Biasanya kita panjang baca waladdallin, berapa harakat?
6 je, bikin S je. Tiba-tiba sampai dekat row uptown, dia punya panjang dia. Maka kalau kita isi minyak, kalau kadar mana yang kita nak bagi, confirm kita akan mati syahid dan tak sampai. Nampak simple macam ni, tetapi kalau tuan-puan tak ambil nafas secukupnya, pengalaman ustaz jadi imam ke, membaca Quran ke, confirm ustaz tak sampai ke hujung. Maka kita kena training lah. Ayat 22 ni agaknya panjang. Pastikan. Sebab dia tidak ada wakaf di sini. Tak ada tanda jim, tak ada tanda salam ya, tak ada tanda qaf lam ya. Maka kita kena berhati-hati, ambil nafas panjang pada ayat yang ke-22. Okey. Tengok di sini balik. Amman. Amman. Wajibul gunnah. Setiap mim yang bersabdu wajibul gunnah apa harakat? 2 harakat. Okey. Tak habis lagi dengung kat sini, dah datang pula dengung lain. Ustaz, apa dia? Nun mati lah ustaz, tak ada baris tu ustaz. I tahu macam hukum dia idgham sama dengan takdi ustaz. Baik, dengung dekat sini. Afa amman yamshi. Itu nak cerita pada tuan-puan, begitu telitinya. Tak semudahnya. Ada orang baca surah Al-Mulk, dia baca, dia tembak je. Tapi pahala ada, cuma bonus tu tak banyak. Jadi kalau boleh kita nak bonus banyak. Lagi-lagi kita di akhir tahun ni, tunggu bila lah bonus ni. Kalau boleh dapat 2 kali gaji, Alhamdulillah. Kita tunggu bonus. So Al-Quran ini, bonus ni bukan ustaz yang bagi. Yang memberi bonus adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan bersungguh-sungguh belajar. Bersungguh-sungguh ustaz datang pun bersungguh-sungguh ni tuan-puan. Nak mengajar tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan buat sambil lewa, ingat tak ingat, take note tak apa, lebih kurang tak apa, rugi. Rugi. Di luar sana ramai yang nak belajar, ramai lagi yang dahaga ilmu. MBI sebulan sekali ustaz datang, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan ambillah kesempatan ini. Baik, kita tengok balik di sini. Ahda amman yamshi. Nun mati jumpa dengan ya, idgham ma'al gunnah. Yamshi, pastikan di sini SY. Jangan bunyi S saja. Ada orang baca afamai yamsi, tak boleh yamshi. Shin shin yamshi. So di sini shi, di sini sama dengan ya, baca dia qadah 2 harakat lah. Yamshi sawiyan. Jangan yamshi sawiyan, tak boleh. Yamshi sawiyan, sebab disambung dengan ya, kita baca qadah 2 harakat. Yamshi sawiyan. Jangan yamshi sawiyan, itu kalau shin bujang. Ni shin tak bujang di sini. Shin disambung dengan ya, pastikan. Baik. Kita tengok di sini. Yamshi sawiyan. Sawiyan, pastikan. Ustaz, guru Ustaz Allahyarham Syekh Muhammad Khalil, Imam Masjid Nabawi dan Imam Masjid Quba, Ustaz pernah belajar dengan dia dan pernah talaqi dengan dia. Amat tegas dan syadid sangat-sangat. Dia kata, Abdul Karim, pesan kepada anak murid kamu, kalau kamu belajar, kamu mengajar dia orang, tekankan pada huruf-huruf yang tasydid, jangan telan huruf. Maknanya jangan cepat-cepat. Macam kita baca ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka, iyyaka, ya sabdu, ar-rahman ar-rahim, tak ada ar-rahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka, boleh. Dia tak apa nak sharp dan tak apa nak kemas. Dia tak ada sampai salah tu berubah makna, cuma macam kurang kemas. Jadi kita nak benar tu biar nampak kemas. Jadi kalau kita kira dalam sudut amalan harian kita, Allah Ta'ala suka orang buat kerja kemas dalam kerja dia, bersungguh-sungguh dalam kerja dia dan amanah. Okey. Amman yamshi sawiyan ala, sawiyan, pastikan sin di sini. Sawiyan ala. Tanwin jumpa dengan tanwin pula di sini. Selari ke tak selari? Sama juga dengan tadi ya. Sama dengan ain, sawiyan ala. Sawiyan ala. Tambah dengan ala siratim si. Ustaz, macam mana I nak beza antara sad dengan sin? Beza dia kita tengok balik. Kalau kata sad, cuba kita heja balik dia. Sa, si, su. Dia tak ada sampai muncul sangat, tuan-tuan. So, si, su, bukan macam tu.
Sampai bordah terpelanting, bordah kita nampak. Awak kenapa ni? Mulut air muncung, keluar punya maskara pula, face mask tu sampai macam ni. Kenapa? Mulut air muncung. Bukan muncung sangat, sikit je. Su macam tu, relax. Ihdinas sirat ni sampai ihdinas macam tu. Minta maaf, saya kena terpaksa kena pelakon tuan-puan. Kalau tak pelakon tak faham. Jadi saya kena terpaksa kena bagi orang nampak macam, oh rupanya macam tu. Itu nama talaqi, keistimewaan bila kita berguru. Nampak mulut tu daripada guru tu. Minta maaf lah kalau saya buat lawak ataupun saya terpaksa berlakon nampak kelakar dah muka ustaz. Dah tembang buat macam tu, lagi tembang ustaz. Biar api dah, macam mana Allah Ta'ala buat macam ni. Orang lain kering, pergi bubuh lagi silikon bagi gemuk nampak pipi tembam. Mulut bibir dah elok-elok, pergi bubuh silikon. Macam-macam cerita sekarang ni kan. Jadi redalah apa yang ada, jangan mencacatkan kita, jangan kita larikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So dulu ustaz rasa, orang kata ustaz Karim tembam ni, cerita sikit. Ustaz tembam, alhamdulillah. Sampai sekarang saya tembam. Daripada dulu dari kecil sampai sekarang tembam. Alhamdulillah. Janganlah saya tak tembam, nanti orang kata bini saya tak reti jaga saya pula nanti. Biarlah tembam, bagus juga kan. Okey. Jadi abang-abang yang kurus tu tengok balik isteri jamu masak tak kat rumah tu. Okey, sambung balik cerita luar pada topik kita. Baik, sambung. Ala siratin sa bawah si. Kalau kita baca sin, sira, sa, kita aja balik. Sa, si, su. Sorry, Ustaz tersebut sad. Sa, si, su. Mulut kita lebih pada senyum tau, lebih pada senyum. Sa, si, su. Okey, sa, si, su. Lebih kurang macam tu lah. Ala ayat ni, ala siratin, jangan ala sira nipis, ala siratun nipis, ala siratin. Cuba. Okey, ala siratin mustaqim. Kita tengok di sini tin, di sini ta, baris bawah 2. Tengok balik, kalau dikata kita di hujung baris tau, kita nampak tak ta tu baris bawah selari ke tidak? Tak selari. Confirm sambung dengan huruf yang perlu kita dengung. Tadi sawiyan ala selari, sambung dengan huruf izhar tak perlu dengung. Di sini kita tengok balik, siratim mustaqim, baris 2 bawah tak selari, maka dia sambung dengan mim. Hukum dia idgham ma'al gunnah. Mustaqim, pastikan di sini ramai orang kita salah. Disebut mustaqim dengan K. Tak, kita akan baca dengan Q. Mustaqim. Tapi jangan terlalu tekan sangat tuan-puan. Mustaqim. Kenapa? Ustaz Karim kata Q, tekanlah. Tak, U tu over sangat. Jangan kita terlalu kan. Sikit je. Mustaqim. Qaqiqu. Mustaqim. Macam tu je, cuba. Sebab ada orang baca dalam surah Fatihah dia baca salah. Ihdinas siratal mustaqim. Takim tu K, qim Q. Pastikan. Sambung ayat seterusnya. Ada lagi 5-7 minit lagi. Kita tengok sini balik ayat yang seterusnya. Qul huwallazi, qul, pastikan Q Qul huwallazi. Dah ada. Huwallazi, pastikan zal di mana hujung dia? Hujung lidah, hujung gigi. Allazi, mana betul? Contoh, allazi ke allazi? Sampai mati jangan lupa tuan-puan. Tolong ya. Sebab dalam Quran majoriti lah, setiap muka surat tu banyak kalimah allazi. Kalau tuan-puan salah, kalau 3 allazi ada kat situ, 3 tempat kita salah. Sama dengan makhraj thumma, kemudian, makna dia kemudian. Tapi kita baca summa dengan sin, jadi makna lain, jadi makna racun dan sebagainya. Summun, hadza summun, ini adalah racun dan sebagainya. Pastikan ya. Qul huwallazi. So lidah kita ni kena rajin tau. Kena rajin. Bila mengaji ni kena rajin. Jangan kita baca mulut tak bergerak. Mana baik orang baca Quran mulut tak bergerak dengan mulut bergerak? Kalau nak pahala banyak, mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, tak payah bertaranum lah. Huwallazi ansha'. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum. Nampak orang ramai slow sikit.
Ni orang ramai lagi kuat. Yansha'akum. Oh, tadi tak mana baca. Riak jawab dia. Riak kan? Riak. Lagi ni apa nampak bakar mak mentua. Oh, taranum tak mana ke laut. Pasal nak bakar mak mentua. Rupanya bohong je. Dia tak tahu tak mana taranumnya, tajwid pun ke laut. Pasal nak nampak bertopeng orang kata bertopeng. Bertopeng ni payah. Jangan jadi orang bertopeng Pak mentua kata kamu nak kahwin dengan anakku boleh hafal surah Al-Mulk. Dia pun nampak pak mentua dia, boleh insya-Allah. Masa akad nikah tu cuba baca kunut depan Tok Wali. Jadi kawan ni pun tak pernah lagi tak tahu kunut apa dia. Dia tanya nak kunut panjang ke pendek? Kunut panjang, kunut pendek, kunut. Rupanya tak semayang subuh jawab dia kan. Jadi pastikan. Ini iklan sekejap, okey. Baik. Qul huwallazi ansha'akum. Pastikan sama juga sini mat jaiz ataupun mat munfasil. Allazi tu kalimah asing, ansha'akum hamzah dalam bentuk stand yang ada mikrofon. Mikrofon tu macam hamzah lah dalam kalimah lain. Ni kita bagi tahu tadi contoh lebih kurang sama, iaitu mat jaiz bacaan dia 4 harakat. Tuan-puan kalau rasa macam tak nak hurai lebih dalam buku dalam Quran tu, tulis kat situ lebih. Saya take note dekat buku asing dan saya tulis kat situ angka aja 4, maknanya 4 harakat. Kalau 2 harakat. Senang cerita. Baik. Qul huwallazi ansha'akum sini nun mati jumpa dengan shin. Pastikan ikhfa sini. Kita kena baca dengung. Ustaz, macam mana Ustaz? Dengung lah. Kita dengung dia. Dengung ke hidung. Mulut kita standby ambil huruf apa? Sya. Ansha'akum. Kalau kita ambil huruf sa. Ansa. Dengung serta dengan sa. Kalau ambil huruf sin. Ansa. Okey, kalau kita ambil ini sebagai contoh dah. Kalau ambil huruf dad. Anza. Ansa. Shin. Ansha. Faham Jangan kona hulu hilir. Nama dia ain pun nak, dha pun nak, semua tengok-tengok lah shin rupanya. Ulang balik. Kalau kata terbaca merepek tak tahu nak ke mana, bunyi macam nak sambung dengan dha, bunyi nak sambung dengan sad, jangan. Ulang balik ayat tersebut. Boleh ya? Sebab saya ada anak murid saya, dia baca, dia kata dia kurang lancar. Baca ni dia kona, abang haji kona ke mana tu? Ingat sad, rupanya shin Ustaz. Okey, ulang balik abang haji. Ansha'akum. Okey? Ansha'akum. Basut sambung sini balik. Mim mati sambung dengan waw. Apa hukum dia tadi? Mim mati ada bulan sabit atasnya. Apa hukum dia? Izhar syafawi. Kalau ada bulan sabit atas mim mati, tak payah dengung, sama dengan waw di sini. Memang kadang-kadang kita confuse. Kalau nun mati sama dengan waw baru dengung. Tapi kalau mim mati sama dengan waw tak payah dengung. Sebab yang mim mati ni dia ada 2 hukum yang perlu dengung. Setiap mim jumpa dengan mim, ataupun setiap mim jumpa dengan ba. Selain pada 2 huruf ni, tuan-puan tak payah dengung. Dan di atasnya ada bulan sabit. Boleh jelas? Okey, 3 hukum ni ingat. Mim mati ada 3 hukum. Pertama, hukum dia kalau mim mati jumpa dengan mim, hukum dia idgham mithlain saghir. Yang kedua, hukum mim mati jumpa dengan ba, hukum dia ikhfa syafawi. Yang ketiga, selain terus jangan kita sebut alif, huruf izhar syafawi ada berapa semua? Ada 26 huruf Ustaz. Cuba sebut alif, ta, memang 26 huruf, mati sampai esok tak siap lagi. Kita sebut senang je. Selain pada huruf izhar huruf izhar syafawi ada 26 huruf selain pada mim dengan ba. Faham? Jelas Maknanya kalau kita orang tanya Ustaz, akak, tuan, huruf izhar halqi ada syafawi ada berapa semua? Ada 26 huruf selain pada huruf mim dengan ba. Awak kira sendirilah. Awak cari kurang-kurang sendirilah. Jadi senang, ringkas. Baik, tengok sini. Mana? Ni.
ansha'akum wa ja'ala. Tak payah dengung sini. Wa ja'ala, pastikan ain di sini. Di sini wa lembut, jim lembut, a lembut, lam lembut. Lakum, semua lembut sini. Wa ja'ala lakum, tak ada wa ja'ala lakum, tak ada. Wa ja'ala lakum, semua lembut. Wa ja'ala lakumus sam'a. Sini sambung kumus sam'a. Pastikan ain di sini bunyi macam Arab, tak nak bunyi ke hidung. Wa ja'ala lakumus sam'a, tak nak. Wa ja'ala, tak nak. Wa ja'ala lakumus sam'a, bunyi macam Arab. Wal absara, pastikan di sini qalqalah surah absara, jangan mati. Absara, tak nak. Absara, qalqalah surah sini qalqalah kecil di sini. Absara. Wal afidah, pastikan F tu bunyi fa, bunyi F, jangan bunyi P pula. Ada orang baca wal afidah, wal afidah. Ya, betul tuan-puan. Saya bukan nak reka tuan-puan, kau mungkin ustaz kan ini peli kita orang tuan tak baca macam tu lah. Betul, ada yang terbaca macam tu. Wal afidah, wal afidah. Tapi jangan mengkalahkan fa pula. Afidah, bukan afidah, biasa je. Silaskan fa yang mati. Okey, pastikan di sini kalau kata afidah, tuan berhenti dekat sini. Ta marbutah tadi tu, ta yang bulat ada titik dua tu, sekiranya kalau tuan berhenti dia jadi ha. Jangan wal afidat, tak boleh. Wal afidata, contohnya kita wal absara wal afidata qalilam salah, tak boleh. Wal afidah, jadikan ha, terus gantikan daripada ta kepada ha bila kita landing, kita break di situ. Okey. Okey, tanda jim dekat sini tuan-puan. Apa makna tanda jim dekat sini? Apa tanda jim kat sini? Wal afidah tu. Atas ada jim. Apa tanda jim sini? Waqaf. Waqaf apa di sini? Harus waqaf, jawazul waqfi, harus berhenti. Okey ustaz, kalau saya nak sambung, I nak sambung boleh tak? Boleh je kalau nak sambung. Takut mati syahid pula. Nak degil, ketegak sangat, nak pergi juga, nafas tak cukup, boleh pergi ni. Dia baca qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan. Tak cukup nafas ustaz. Lah kan orang kata berhenti dekat afidah tadi, jim kan ada kat situ. I nak pergi, I nak terai. Terai semula, terai dekat luar solat sana. Terai jadi imam memang tak boleh lah. Apa tak? So pastikan ayat yang kita nak baca tu nafas cukup, berhenti kat sini. Wal afidah, lepas tu kita sambung qalilan ma tashkurun. Qalilan dengan Q, jangan kalilan, tak. Qalilan ma, tanwin jumpa dengan mim. Ma tashkurun, tanwin jumpa dengan mim, idgham ma'al ghunnah sama. Tashkurun, SY, bukan taskurun. Tashkurun, landing dengan berapa harakat di sini? 4. Semua 4. Mustaqim, tashkurun, ghurur, basir. So surah Al-Mulk ni hujung semua tu kita landing dengan berapa harakat? 4. Wallahu a'lam. Cukup. Okey, jom kita baca dua ayat ni sama-sama supaya kita remind balik apa kesalahan kekurangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Cuba. Masya Allah, mati syahid semua. Sekali lagi. Lepas kejap je. Ni umpama macam lembu dekat ladang, tak ada percaya mana. Dia elok, kita bagi semua, lepas tu kita lepas kejap, dia bergaduh. Cuba, 1, 2. Ni baru pandang, baru saya nak tengok handphone pukul berapa dah ni. Tinggal terabur dah sini. 1, 2, 3. Sekali lagi, tarik nafas. Tadi 1. Tengok depan tok guru pun boleh buat. 1, 2, 3. Afamai Okey.
Tarik nafas ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Cukup tu So mudah-mudahan mana kita belajar hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz halalkan ilmu yang Ustaz ajarkan tuan-tuan semua. Kita niatlah, saya terima Ustaz, doakan kami Ustaz, semoga ilmu ini dapat kita dapat amalkan apa yang kita belajar pada hari ini. Bukan kita datang untuk nak menunjuk status kita ni belajar dengan Ustaz Karim dan sebagainya. Tak, nak belajar ni kerana-Mu ya Allah. Maka ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Selain pada kami membaca Al-Quran banyak kesilapan ya Allah. Yang lepas ya Allah kami minta maaf ya Allah, kami banyak salah ya Allah. Kini kami dah belajar ya Allah, semoga kami istiqamah niat nak belajar ya Allah. Tuan-puan, saya yakin tuan-puan besok kalau tuan-puan rajin, insya-Allah habis surah Al-Mulk ni, tuan-tuan rasa macam ada modal banyak yang kita dapat. Tapi kalau tuan-puan ambil sambil lewa, saya tidak ada kuasa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tak boleh paksa tuan-puan lebih pada had tuan. Tapi kalau tuan-tuan ingat ayat ni, man yuridillah hadis ni, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sekiranya kalau kita niat baik dan niat murni, Allah Taala berikan kemudahan untuk kita menututi ilmu. So tuan-puan ada pasang niat, insya-Allah Tuhan bagi kepada kita keberkatan ilmu insya-Allah. Baik, kalau saya terkasar bahasa saya minta maaf. Jumpa lagi insya-Allah pada bulan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jom kita salat zuhur.